и ми представува особена чест и задоволство за денешното ваше присуство на оваа пресконференција по повод организацијата на 13-тиот меѓународен жудо турнир Прилеп град Херој Цевитана Куп, како и по повод 20 годишнината од постоењето на клубот. Имаме најава за учество од вкупно 30 клубови од 7 држави со околу 300 надпреварувачи. Значи, од страна на судиската комисија, борбите ќе бидат водени од мешани судиски тимови, како од нашата држава, така и од странство. Исто така, текот на надпреварите ќе го спроведува надпреварувачката комисија при нашата федерација. Во однос на другиот дел од организацијата, клубот организатор има обезбедено богат фонд награди за сите возрастни категории, медал, диплома. Имаме пехари за најдобра екипа по старосни категории во машка и женска категорија, тоа е посебно помлади пионери, машка-женска конкуренција, пионери машка-женска и кадети машка и женска конкуренција. Секој освојувач на прво место добива и друга специјална награда, обезбедена нашите пријатели и спонзори. Тоа е по еден парфем. Дополнително имаме и некои поситни награди за најдобар надпреварувач, за најдобар освоен поен, за најбрзо победена борба и така натаму. Така да не се повторувам, имаме богат награден фонд како и секогаш на овој турнир, во ова наша организација. Јас само кратко сакам пред се да го честитам јубилејот на Judo Club Station, 20 години од неговото постоење. И искрено сум, како и секоја година, се повеќе и повеќе изненаден од организацијата, од се тоа што гледам и од организацијата на овој традиционален турнир, кој очигледно прераснува како најдобар турнир на джудото во Македонија. Исто така, од се тоа што гледам, а се надевам и од утрешните борби, можеме само слободно да кажеме дека джудото оди во нагорна линија по правиот пат и по мене, можам слободно да кажам, представува светла точка на целиот македонски спорт. Moram da kažem da mi je izuzetna čast danas da sam u ovome društvu velikana judo sporta. Prije svega, što se tiče samog turnira, mi klubovi iz Crne Gore trudimo se da budemo, da učestvujemo na najprestižnijim turnirima u regionu, što svakako ovaj turnir jeste i to potvrđuje naše prisustvo već dugi niz godina unazad. Organizacija, kažem, je zahvaljujući našim prijateljima iz Judo kluba Sejšen stvarno na vrhunskom nivou. Kažem, dosta pratimo turnira u regionu. Ovo je stvarno jedan od tih turnira koje ćemo i u budućnosti dugo godina još posjećivati. Ako bi na mapi sveta bile postavljene sijalice koje objašnjavaju, odnosno obasjavaju mesta, objavljuju mesta gde se judo radi, ova ne bi bila najslabijeg sjaja. Ja sam imao privilegiju da kao rukovodlac Jugoslovenske judo organizacije sarađujem sa ljudima iz Makedonije i zauvek će mi ostati u sećanju saradnja sa Sejdom Teofilovskim i Slavetom Dimitrijskim. A posebno sam radosan da sam sad dobio nove prijatelje koji na takav način održavaju judo u ovom gradu. I to na dve najključnije linije. Znači, na brizi o mladima, mi ćemo ovde videti nekoliko stotina mladih iz Makedonije i prijateljskih zemalja, ali i na velikoj kulturi bavljenja judom koju tumače prilepski veterani. Ja, Makedonija, odavno uradih za mene mnogo bitne stvari. Završi fakultet u Makedonija, u Skopje, u Idrizovo, magistriralna kriminalistika, tako da moj život Makedonija, Skopje i Makedonci, pa i Makedonke ostaše i deneska o jedna mnogo lepa uspomena. Dojdov od Banja Luka, odnosno od Šipovo, jedan mali grad, čuo se na ovim prostorima po nekom zmaju koji se tamo predstavlja po nekim svojim specijalitetima, nije baš nešto reprezentativno, ali pre par godina
osnovali smo judo klub u Šipovu, Stevan Marković, i imamo jedan divan judo kamp gde ja kao trener kluba i aktivni judo veteran vo judo sport okupljam veterane iz Bosne i Hercegovine i šire. Daneska se odluči da dođemo u Makedonija so poseban razlog da se odužim na moj prijatelj Kire, koji 2 godine zaredom dolazi vo Šipovo so svoji veterani, tako da je red da dođem ja vo Prilep prvi put. Во однос на квалитетот можам само да кажам дека ако седиме во друштво со луѓе кои патувале 860 километри, со господин кој е носител на 10-ти дан и има 84 години, и дошле со наше посебно задоволство дека се тука, мислам дека се кажува на кое ниво се издигна турнирот и се надеваме само дека во идните години ќе бидеме поуспешни. Горан Мицковски, првиот тренер и основач на judo клубот Сеиш на Прилеп. Веднаш заедно со него во непосредниот почеток на клубот е господин Мартин Ристевски и сегашен тренер во judo клубот Сеиш. Заедно со нив во почетоците беше и господинот Борче Тошевски. Кире, дојдене? Кире Милошевски. Од оправдани причини денеска тука не е присутен господинот Кирил Милошевски, првиот председател и основач на judo клубот Сеиши. Во друга прилика ќе му биде доделена ова благодарница. Како што споменав, за голем допринос во клубот, во стручниот дел, благодарница му се доделува на докторот Јован Велески.